علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معزز سامعین گرامی قدر، میں اپنی تقریر کی ابتدا فلسطین کی مسجد اقصی کی اس پکار سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج مسجد اقصی پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے، آج مسجد اقصی پھر کسی عمر کی منتظر ہے۔ مسلمانوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے۔ کتار اندر کتار اب بھی، آندھی بن کے نکلو، طوفان بن کے چھا جاؤ۔ بکھرے ہوئے ذرات ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرات ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے۔ اور کیا آندھی بن کے نکلنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، آندھی بن کے نکلنے کے لیے تیار ہو؟ صلاح الدین ایوبی کی للکار بننے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی یلغار بننے کے لیے تیار ہو؟ اور یہ جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، چار باتیں کہنا چاہتا ہوں صرف، اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی، اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ جو پراپوگنڈا یہ تتاریوں کے دور میں بھی ہوا تھا، مسلمانوں کے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا کی گئی تتار کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ امام ابن تیمیہ نے اس وقت یہ کردار ادا کیا، مسلمان حکمرانوں کے گھروں کے اندر، درباروں کے اندر، ان کے محلوں کے اندر جا جا کے یہ بات کہی۔ آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ تتاریوں کو شکست نہیں دی جا سکتی؟ آج وقت آ چکا ہے کہ امت کے یہ اکابرین، مولانا فضل الرحمان، مفتی منیب، مفتی تقی عثمانی، اسی طرح ابن تیمیہ کے کردار کو دہراتے ہوئے حکمرانوں کو اس بات کا پیغام دیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر تم آگے لگ جاؤ اور اگر تم ہمیں جہاد کا میدان کھول دو تو اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں کے اندر اسرائیل کو شکست ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اسرائیل کو شکست نہیں ہو سکتی۔ آج علماء کو مل بیٹھ کے امام احمد ابن حنبل کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب اذان ہوتی تھی جیل میں، مسجد سے، جیل کے باہر سے امام احمد ابن حنبل اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، جیل کے دروازے پہ پہنچ جاتے تھے، اہلکار روکتے تھے اور پھر وہ واپس آ جاتے تھے۔ پھر اذان ہوتی، پھر وضو کرتے، پھر جاتے۔ اہلکار کہتے ہیں آپ اتنا عرصہ بیت گیا، ہر اذان کے اوپر اٹھتے ہیں اور دروازے پہ آتے ہیں، ہم آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل کے اس جملے کو اگر امت یاد کر لے تو اللہ کی قسم آج تو بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں۔ ہم اس فرض کو، اس واجب کو بھی ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا میں جتنے چیز کا مکلف ہوں، اذان ہوگی، اگر مجھے پکارا جائے گا، رب تعالیٰ کی آواز میرے کانوں میں گونجے گی، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، میں جیل کے دروازے پہ جاؤں گا۔ او مسلمانوں، کمزور مسلمانوں، مسجد اقصی پکار رہی ہے، اور میرے اور آپ کے اوپر اتنا بھی واجب نہیں کہ ہم حکمرانوں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے مردہ ضمیروں کو جگائیں کہ نکلو۔ اور اللہ کے بندوں تیار ہو کے نہیں؟ حکمرانوں کے دروازوں پہ جانے کے لیے تیار ہو کے نہیں؟ جہاد مینڈیٹ ہے۔ بعض لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب فلسفہ۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب جہاد کا فتویٰ کب دیں گے؟ مولوی صاحب جہاد کا فتویٰ کب دیں گے؟ اللہ کے بندوں، 1400 سال پہلے اللہ نے جہاد کو واجب قرار دے دیا، رسول اللہ نے فرض قرار دے دیا، دوبارہ فتویٰ دینے کی ضرورت ہے؟ یہ مولویوں سے کون سا فتویٰ مانگتے ہیں؟ یہ مولوی اور علماء کا تمسخر یہ جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں نا، اس طرح اڑاتے ہیں۔ خود موبتی مافیا جو اونٹ کے پاؤں کے کٹنے کے اوپر تو چیخو پکار کرتی ہے، آج مسجد اقصی کے اندر بچوں کے چیتھڑے اڑے ہیں۔ کہاں ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ یہ اسلام آباد انسانی حقوق کی تنظیموں کا گڑھ ہے۔ کہاں ہے موبتی مافیا؟ کہاں ہے انسانیت کے چیمپئن؟ کیا غزہ کے اندر اور
मस्जिद अक्सा के अंदर इंसान नहीं मारे। मौलवी साहब कब फतवा देंगे? मौलवी ने जैसे फतवा देना है तो मोहब्बती माफिया ने सबसे पहले जाके जिहाद शुरू कर देना। ये इनकी असलियत है, ये हमसे फतवे मांगते हैं। फतवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके, अल्लाह का हुक्म आ चुका है। उलमा का जो बात है वो इन्होंने नहीं समझी। अगर ये चाहते हैं कि उलमा प्राइवेट जिहाद का ऐलान कर दें, यहाँ से हम लश्कर कशी कर दें, तो उलमा इस चीज़ के कायल नहीं है। यह जिहाद फर्ज हुआ है किन के ऊपर? मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर फर्ज हुआ है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, ये जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड हैं, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज हैं, और मैं ये इत्तेहाद उम्मत की कमेटी को ये भी मुतालबा करता हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए। दो अलमिया इस बारे में। पहला अलमिया ये है, फ्रांस गुस्ताही करता है, सारी प्रोडक्ट्स फ्रांस की हो जाती है। नीदरलैंड से गुस्ताही होती है, सारी प्रोडक्ट्स नीदरलैंड की हो जाती है। डेनमार्क गुस्ताही करता है, सारी प्रोडक्ट्स डेनमार्क की हो जाती है। आजकल हर प्रोडक्ट इसराइल की हो गई है। एक कमेटी बैठे जो हकीकत में इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में फैसला किया जाए। डेनमार्क के अंदर गुस्ताहाना हाके छपे, ये सारी प्रोडक्ट्स जी डेनमार्क की है। फ्रांस में गुस्ताहाना छपे, ये जी सारी प्रोडक्ट्स फ्रांस की है। अब इसराइल के साथ तनाज़ा है, सारी प्रोडक्ट्स इसराइल की होगी। अल्लाह के बंदो, जो प्रोडक्ट्स इसराइल की हैं, ये लोग बैठे, माहिरीन यहाँ पे कमेटी उलमा तश्कील करें और जो हकीकी प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट किया जाए। और बायकॉट का मतलब हमले नहीं है, जलाओ गिराओ नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये बात भी ज़हन नशीन रखो। कल मैंने एक टीवी के ऊपर ये कह दिया कि ये जो KFC या मुख्तलिफ ब्रांचों को जलाना, इस्लाम के अंदर तो दुराने जिहाद औरतों, बच्चों, अमलाक को, दरख्तों को जलाने की इजाजत नहीं है। ये तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों की इन्वेस्टमेंट है, इनका बायकॉट होगा, इनको जलाया नहीं जाएगा। इनका क्या होगा? बायकॉट होगा। अगर इस्राइली प्रोडक्ट्स हैं जो उनका बायकॉट उलमा करें। और आखिर में जो एक तजवीज़ है वो मैं देना चाहता हूँ कि IT के माहिरीन, ये उलमा उम्मत बैठे हैं, एक कमेटी बनाएं कि IT के माहिरीन जब भी सोशल मीडिया के ऊपर आज आप इस कॉन्फ्रेंस का कोई क्लिप चलाएंगे, आपकी ID ब्लॉक हो जाएगी। फलस्तीन के अंदर जो मुजालम आप दिखाएंगे, ID ब्लॉक, पेज उड़ गए। इसका मुकाबला किसने करना है? ये जो सोशल मीडिया की दहशतगर्दी है, आपकी आवाज को उठाने ही नहीं दिया जाता। वो जो वीडियो है जहां पे बच्चों के चीथड़े उड़े हैं, वो जिस बंदे ने ID से लगाई है उसकी ID ब्लॉक हो जाती है। तो इसका हल ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान आगे बढ़े, जो ग्रेट टिक वेरिफिकेशन होती है उसके ऊपर अगर ये पोस्टें लगेंगी तो उनको उड़ाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे हुक्मरान भी बड़े सियाने हैं। इमरान खान साहब का दौर था, शहबाज शरीफ साहब हर रोज ये मफलर पहन के असम्बली में तशरीफ ले आते थे। आज अपनी हुकूमत है और फलस्तीन के हक में, अक्सा के हक में जुबान से बात निकालना भी गवारा नहीं है। अल्लाह के बंदो, आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रुबा बाहिर। आप अपने अकाबरीन के साथ बैतुल मक़दस की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर वादा करें, जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं जमीयत अहले हदीस की तरफ से ऐलान करता हूं, आसफ मुनीर साहब और पाकिस्तान के हुक्मरान जिहाद का ऐलान करें, रूट का तयन करें। अफगानिस्तान जो जिहाद की बुनियाद के ऊपर हुकूमत बनी, शाम जो जिहाद की बुनियाद के ऊपर आज हुकूमतें कायम हैं, रस्ते बनाने और बन सकते हैं अल्लाह के फजल और रहमत से। शाम, अफगानिस्तान, पूरी दुनिया के अरब मुमालिक अगर संजीदगी से गौर करें तो ये रस्ते जिहादी काफिलों के अल्लाह की कसम बन सकते हैं। और ये बनेंगे तो जमीयत अहले हदीस 10,000 नौजवान जिहाद करने के लिए इसराइल के खिलाफ तैयार है। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।